Never stop learning, never stop growing. Friends, thank you so much for clicking on this video. Welcome to Smile YouTube channel, easy way to learn English. ఈ వీడియోలో మనం WH క్వశ్చన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ముందు WH క్వశ్చన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. తర్వాత WH క్వశ్చన్స్తో మనం ఒక తెలుగు మీనింగ్ అనేది తెలుసుకుందాం. మనం ఈ తెలుగు మీనింగ్ అనేది రెగ్యులర్గా మనం తెలుగు భాషలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలో కూడా మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. అవి ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటేంటి, రెండవది ఎక్కడెక్కడ, ఎప్పుడెప్పుడు, ఎందుకెందుకు, ఎవరెవరు. హౌ కెన్ వి సే దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? బట్ జనరల్లీ వీ హ్యావ్ సమ్ వర్డ్స్ లైక్ వాట్, ఏమిటి, వెన్, ఎప్పుడు, వేర్, ఎక్కడ, వై, ఎందుకు, హూ, ఎవరు, హూ, ఎవరు, విచ్, ఏది. So all this we know it, but we don't know that ఏమిటి. Do we know that? No, we cannot say that what as ఏమిటి. ఎప్పుడెప్పుడు, we usually say these words in Telugu language, but how can we say these words in English? That only I am going to teach you in this video. So do not skip the video, watch the video completely, then you will get complete information about these words. ఏమిటి, ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకెందుకు, ఎవరెవరు. We usually say this. Okay, so don't skip the video, watch the video completely. So don't forget to subscribe my channel. Please do subscribe, like, comment, share with your friends. Don't forget to click on bell icon. Learning, never stop growing. WH words, ముందుగా WH words అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. WH questions are nothing but the questions which we ask to other persons by using WH words. They are nothing but what, when, where, why, whom, who and which. W questions అంటే ఏమీ లేవండి. పదాలు WH questions అంటే WH అక్షరంతో పదాలు ప్రారంభమై ఒక ప్రశ్నను మనం వేస్తే వాటినన్నింటినీ కూడా మనం WH క్వశ్చన్స్ అని అంటాం. అవి ఆల్రెడీ మనం బోర్డు మీద చూసాం. అవేవి వాట్, వెన్, వేర్, ఆల్ దీస్. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ వీ నో ఇట్. వాట్ అంటే ఏమిటి, వేర్ అంటే ఎక్కడ, వై అంటే ఎందుకు, విచ్ అంటే ఏది, హూమ్ అంటే ఎవరు, హూ అంటే ఎవరు, ఆల్ దీస్ వీ నో ఇట్. బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు యూస్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు అంటామా అనమా? Of course, we will say that. ఎందుకు అడుగుతున్నావు అంటాం. ఏంటేంటి కొన్నావు, ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తున్నావు, అదేవిధంగా ఏది నువ్వు తెచ్చావు. సో అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. వెరీ సింపుల్ అండి. WH వర్డ్స్తో మనం ఆల్ అనేది ఉపయోగిస్తే ఆ మీనింగ్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఆల్, ఏంటేంటి, వెన్ ఆల్, ఎప్పుడెప్పుడు, వై ఆల్, ఎందుకెందుకు, విచ్ ఆల్, ఏదేది, హూ ఆల్, ఎవరెవరు, వెన్ ఆల్, ఎప్పుడెప్పుడు. సో వి యూజ్ ఆల్ దిస్ అలాంగ్ విత్ ఆల్. మన WH వర్డ్స్తో ఆల్ అనేది ఉపయోగిస్తే ఆ మీనింగ్ వస్తుంది. వెరీ సింపుల్, రైట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. So what is the sentence structure? First WH words, after all. Later you can use any tense and object. Any tense, any modal verb you can use it. If you are talking about past, use past. If you are talking about present, use present modal verbs or auxiliary verbs. If you are talking about future, use future auxiliary verbs or modal verbs. Avento kadanni, will, can, could, may, might, shall, should, am, is, or was, were, all these. Okay, so now I'm going to give you some example by taking 3 helping verbs. One is past, one is present, another one is future. You can use other modal verbs also. Okay, after listening to these examples, I'm damn sure that
you will understand clearly and you can use them in your day-to-day life, because we use these words a lot in our day-to-day life. Okay, fine. First example we'll go with the did. We know the sentence structure about did that we have to use here any tense. In case if you don't know about how to use did in a sentence, in the description a link is given, so you can click on the link, then you can understand if you watch the video. Okay, so not only about did but also am is or as well as will. Okay, fine. What all did you bring? నువ్వు ఏంటేంటి తెచ్చావు. డిడ్ అంటే ఏంటి? చేసావు. అంటే నువ్వు ఏంటేంటి తెచ్చావు. వాట్ ఆల్ డిడ్ యూ బ్రింగ్? నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు తిన్నావు. వెన్ ఆల్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫుడ్? వెన్ ఆల్ డిడ్ యూ హ్యావ్ ఫుడ్? సపోజ్ వన్స్ మదర్ బ్రాట్ సంథింగ్ ఫర్ సన్. ఒక అమ్మగారు కొడుకు కోసం కొన్ని ఫ్రూట్స్ తెచ్చారు అనుకుందాం. ఆ ఫ్రూట్స్ అనేది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు. ఒక 2 days అయిన తర్వాత వాళ్ళ కొడుక్కి అడిగారు అనమాట, బాబు నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు తిన్నావు. వెన్ ఆల్ డిడ్ యూ హ్యావ్, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ వెన్ ఆల్ డిడ్ యూ ఈట్, ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ వెన్ ఆల్ డిడ్ యూ టేక్. నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళావు. వేర్ ఆల్ డిడ్ యూ గో. వేర్ ఆల్ డిడ్ యూ గో. నువ్వు ఎందుకెందుకు అడుగుతున్నావు. అడిగావు, ఐమ్ సారీ పాస్ట్ రైట్, అడిగావు. వై ఆల్ డిడ్ యూ ఆస్క్. నువ్వు ఎందుకెందుకు అడిగావు. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ యూస్ పాస్ట్. బట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రెజెంట్, am is are the actions which are happening at the time of speaking. కళ్ళ ముందు జరిగే పనులన్నింటినీ కూడా మనం am is are ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ఉపయోగించి చెప్తాం. నువ్వు ఏంటేంటి తింటున్నావు. వాట్ ఆల్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ ఆర్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్. నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తున్నావు. వెన్ ఆల్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఫర్ క్లాసెస్. నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు క్లాసెస్కి వెళ్తున్నావు. సో వెన్ ఎనీ యాక్షన్ దట్ యు వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్, ఎప్పుడెప్పుడు, ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకెందుకు, ఏమిటి అన్నప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. అదేవిధంగా ఫ్యూచర్ గురించి చూద్దాం. ఫ్యూచర్ అంటే విల్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. నువ్వు ఏంటేంటి రేపు కొంటావు. వాట్ ఆల్ విల్ యూ బై టుమారో. బికాస్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ for shopping. We have planned for shopping. That is the reason. Okay. So tomorrow we are going shopping, right? So what all will you buy? రేపు మనం షాపింగ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఏంటి కొంటాం. వాట్ ఆల్ విల్ యూ బై. రేపు ఎక్కడికి వెళ్తావు. వేర్ విల్ యూ గో. రేపు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తావు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వేర్ ఆల్ విల్ యూ గో. రేపు ఎందుకు అడుగుతావు. వై విల్ యూ ఆస్క్ టుమారో. రేపు ఎందుకు అడుగుతావు. వై ఆల్ విల్ యూ ఆస్క్ టుమారో. నెక్స్ట్ హూమ్ అండ్ హూ. ఎవరెవరు రేపు వస్తారు. ఎవరు రేపు వస్తారు. డిడ్ యూ గెట్ ద డిఫరెన్స్. ఎవరు రేపు వస్తారు. ఎవరెవరు రేపు వస్తారు. హూ విల్ కమ్ టుమారో. హూ ఆల్ విల్ కమ్ టుమారో. రేపు ఎవరెవరు వస్తారు. am I clear? ఎవరు వస్తారు. ఎవరెవరు వస్తారు. ఎవరు చేస్తున్నారు. హూ ఈజ్ డూయింగ్. ఎవరెవరు చేస్తున్నారు. హూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్. హూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ WH words along with all WH words. I hope it is clear to you. So when we compare with our mother tongue, the meaning will be completely changed. And we usually use these sentences in our day-to-day life. Okay? And coming to the next one, what is the difference between who and whom? Who అన్నా ఎవరెవరు అన్నాం. whom అన్నా ఎవరెవరు అన్నాం. కానీ రెండిటికి తేడా ఏంటి. ఏది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి. హూ అనేది మనకి ఎవరైతే చేస్తారో ఆ పర్సన్ తెలియనప్పుడు మనం హూ అనేది ఉపయోగిస్తాం. హూమ్ అనేది ఎవరు చేస్తారో మనకి తెలుసు, కానీ ఎవరికి చేస్తారో తెలియదు.
అలాంటప్పుడు మనం whom అనేది ఉపయోగిస్తాం. Now I am going to give you some examples. After listening to these examples you will understand. ఎవరెవరు రేపు వస్తారు? Who all will come tomorrow? Who all will come tomorrow? రేపు ఎవరెవరు వస్తారు? రేపు నీవు ఎవరెవరిని కలుస్తావు? నీవు ఎవరెవరిని కలుస్తావు? Here we know the subject but we don't know the object. ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు మనకు తెలియనప్పుడు మనం whom ఉపయోగిస్తాం. ఎవరు చేస్తారో మనకు తెలియనప్పుడు మనం who అనేది ఉపయోగిస్తాం. Whom all will you meet tomorrow? రేపు నీవు ఎవరెవరిని కలుస్తావు? Did you get the difference? Who అనేది మనం ఎవరైతే చేస్తారో తెలియనప్పుడు ఉపయోగిస్తాం. Whom అనేది ఎవరికి చేస్తారో తెలియనప్పుడు ఉపయోగిస్తాం. Is it clear? So that is the difference between who and whom. Who అంటే ఎవరు, whom అన్న ఎవరు. Who all అంటే ఎవరెవరు, whom all అన్న ఎవరెవరు. Who all are coming? ఎవరెవరు వస్తున్నారు. Whom all are you meeting tomorrow? Or whom all are you coming with? నువ్వు ఎవరెవరితో వస్తున్నావు? Whom all are you coming with? So that is the difference between whom and whom. Already I have given an example on the board. What is that? What all did you buy? నువ్వు ఏంటి కొన్నావు. Next one. When all did you buy? నువ్వు ఎప్పుడు కొన్నావు. Where all did you buy? నువ్వు ఎక్కడ కొన్నావు. Why all did you buy? నువ్వు ఎందుకు కొన్నావు. Whom all did you buy? నువ్వు ఎవరిని కొన్నావు. So when you want to buy something illegally, first we have to give some amount to somebody else. At the time we will buy some people. So at the time we can use this sentence structure or this sentence usually, right or wrong. And the next one, who, whom and who all bought or who all asked, ఎవరెవరు అడిగారు. Who all bought, ఎవరెవరు కొన్నారు. Is it clear? And coming to last one, which. So which all did you bring? నువ్వు ఏదేది తెచ్చావు. So that is all about WH plus all. I hope it is clear to you. When you are using alone WH words, it gives meanings like ఏమిటి, ఎందుకు, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఏమిటి or ఏది. అదే మనం ఆల్తో ఉపయోగిస్తే ఎప్పుడెప్పుడు, ఏమిటి, ఎందుకు, ఎక్కడెక్కడ, ఎవరెవరు. We usually say it. I hope it is clear to you and you have learned something today. Thank you so much for clicking on this video once again and thank you so much for watching this video. If you did not subscribe my channel, please do subscribe, like, comment, share with your friends and don't forget to click on bell icon. Thank you and have a great day.